मारे तो रोजे रोज पूनमना अजवारा राखवा छे। जो तो मागो गोड़ा रविवार आवता रविवार ना पूरू करी मन कहेजो ए रुपया तमारे जे हमणे कीधुं मननी मलिनता जे जे पूर्वनो अभ्यास जे खराब मननी मलिनता छे जे तमारुं मन विचलित थाय छे भगवान माताजी में मन लागतुं नहीं सेवा करवामां मन मानतुं नहीं तो ओके करी नाखीश आ करी नाखीश धंधो बांधी दीधो माता बांधी दीधीश आटला बधा दीवा करूं काम नहीं थतुं ओम नहीं थतुं कोई मानता नहीं थती बाधा नहीं थती। दरेक ना दुख दूर थाय एवा मारा आशीर्वाद दरेक नु भलू थाय दरेक नु कल्याण थाय दरेक नु मंगल थाय एवा मारा बहुसरना मारा दीकराना हृदयथी हूँ माता आशीर्वाद आलू। आजे आ जमानो एवो छे आवा काळा कलियुग में कदाच आ जमाना में भक्ति नो रंग लागो एटले बहु काठू पण एमांय ते कदाच मन माताने जोई मन माताने होंभरी अने मारा परचाना माध्यमथी कदाच तमने विश्वास आयो होय अने विश्वास करीने मारा धाम में आया होय अने थोड़ुं घणुं तमारा जीवन में मारुं कंईक प्रमाण देखायुं होय ने तो तमे बहु नसीबवाळा छो के आवा काळा कलियुग में भक्ति करवानो अवसर मळ्यो। धन भाग तमारा जीवन ने ए तमने आवा काळा कलियुग में जे मौत शोखनी दुनिया छे टेक्नोलॉजी नो जमानो छे फैशन नी दुनिया छे आज ए बधी फैशन नी दुनिया मूकी अने मारा धाम में आई अने कदाच आगर चुंदड़ी माथे लाज राखीने बेहो छो ने तो दीकरी माली लागशे मन माताने। आज फैशन नी दुनिया में ना जमाना में कदाच जूनी मर्यादाओं राखी अने मारा धाम में आई अने कदाच माथे ओढणुं ओढीने बैठी होय एवी दरेक दीकरीओ मन वाली लागशे। जे दीकराओ कदाच आड़ा दिवसे भले फैशन ना एकदम फैशन ना कपड़ा पहरी फाटला टूटला कपड़ा पहरीने फरता होय चश्मा बसमा पहरीने रखड़ता होय पण मारा धाम में आईने चोल्लो करीने आवता होय ए मने वाला लागे छे। भले फैशन ना जमानो छे रंग बेरंगी दुनिया छे दुनियाना रंग में कदाच तमे रंगाई जता हशो पण मारा धाम में आई अने तमारा जीवन में कई परिवर्तनो थया हशे आवो दरेकनो अनुभव छे अने जेना अनुभव नहीं होय कदार वधार नहीं पण एक 11 रविवार कदाच टकीने मारा धाम में आवरी बेही रहेजो जो तमारुं जीवन परिवर्तन ना करे तो सोलंकी पेढ़ीनी माता है। आज तमारा मुखे रोमनुं नाम आवे એટલે બહુ દુર્લભ વાત એક વખતે રોમનું નામ સાચા વિશ્વાસથી હૃદયથી કદાચ લીધું હોય ને તો ભવ ભવના કદાચ તમારા દુઃખ દર ભાગી ભૂકો થઈ જાય એ મારા રોમના નામમાં સત છે। તો કદાચ એક વખત નહીં તમે મારા ધામમાં આવીને 1000 વખતે રોમનું નામ બોલો છો તો આ એડે નહીં જાય વિશ્વાસ રાખજો आ विश्वास राखजो एक एक वखत बोलेलू रोमनु नाम मारे माताना नामना जयकारा क्यारे एडे नहीं जाए। मारा धाम में आई दर्शन करेला मारा धाम में आई माथुं नमायेलुं हशे मारा धाम में आई अने अगरबत्ती चुंदरी श्रीफळ करी हशे कोई हार लाव्यो हशे कोई पेड़ा लाव्यो हशे कोई हारी एवी मिठाई लाव्यो हशे कोई मोटी एवी चुंदड़ी लाव्यो हशे जे जेना भावथी जे पण वस्तु लावो ने ए बधुं खूब हरखथी हूँ माता स्वीकारूं छुं। कई भाविक भक्तोनो अनुभव कि माताजी तमे सपनामां आवीने मारी जोडे आ वस्तु मंगाई तो हूँ तमने चाहती हईश ने तारे कदाच हक करीने कहेती होईश आ हूँ बहुसर माता बोलूं पण बारे जा धाम आवो छो विश्वास साथे आवो छो जाणुं छुं विश्वास ना होय तो मारा धाम में आटला लाखों भाविक भक्तो भेगा थाय पण विश्वास तो छे बरोबर छे
પણ વિશ્વાસ જીતનારી માતા તે હું રોમ વારી મેલડી બેઠી મારા મેલડી ના રામ. વિશ્વાસ થવો તો એ મોટી વાત છે, પણ એમાંય તમારા જેવા ભાવિક ભક્તોનો વિશ્વાસ જીતવો ન એ સૌથી મોટી વાત છે. તો આજે લાખો ભાવિક ભક્તોનો એક તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ જીતીને બેઠી હોય એ બારેજા ધામમાં સોલંકી પેઢીમાં બહુચરના ખાતાની ઉગતા પોરની રોમવારી મેલડી હાજરા હજુર બેઠી છે. એવા દરેક ભાવિક ભક્તોનો અનુભવ અને અનુભવના માધ્યમથી દર રવિવારે તમારે કોઈ બારેજા આવવાનું કદાચ નક્કી ના હોય તો આપે રૂપે ખેંચાઈ જાવ છું. રવિવાર કદાચ નોકરી જવાની હોય ને તો શેઠિયો રજા ના હાલે તો શું કે ખબર આ ના પોહાય એમને. એવી હટ કરીને પરાણે તે કદાચ ઘરના ના પાડે ને તો છોને છુપે કઈક ભાવિક ભક્તો આવે. પણ ભલે આજે એકલા આવતા હોય પણ વિશ્વાસ રાખજો તમારો આખું પરિવાર હંગાત ના લાવતું કરી દો તું મેલડી માતાને. અને એવા કઈક ભાવિક ભક્તોનો અનુભવ માં તારા ધામમાં પહેલા હું એકલી આવતી, તારા ધામમાં પહેલા હું એકલો આવતો, આજે માં મારી જોડે 50 જણા આવે છે. મારું પરિવાર આવે, મારું કુટુંબ આવે, મારા મિત્રો આવે, મારા સગા સંબંધીઓ આવતા થઈ ગયા. માં પહેલા તો કદાચ મારા આવું હોય તો કદાચ ગાડીઓના કદાચ હાથ મારી મારીને ભાડા બગાડીને આવવું પડતું, પણ માં તારી કૃપાથી તો કદાચ કોકની પ્રાઇવેટ ગાડી બેહીને આવું છું. એવા અનુભવ હશે તો વિશ્વાસ રાખજો તમે નહીં આવતા હું માતા એટલે આવું છું તારે તમે મારા ધામમાં આવો છો. કહેવાય છે હુકમ વગર માતાજી કે ભગવાનના દર્શન થાય. કોઈ પણ ધામ મંદિરે જવું હોય તો કેટલાય વર્ષથી વિચાર કરો કે અરું દ્વારકા જવું છે, પાવાગઢ જવું છે, અંબાજી જવું છે, પણ હુકમ નહીં થતો. કે કહેવાય છે ને આવું. તો તમારા કદાચ એ હુકમ વર્ષે 2 વર્ષે કોઈને થાય, પણ મારા ધામમાં દર રવિવાર હુકમ થતો હોય તો તે નસીબ વાળા છે. તો મારા હુકમથી તમે અહીંયા આવો છો. તો કદાચ મારા હુકમથી મારી રજાથી તમે મારા ધામમાં આવતા હોય તો તમારે મારા ધામમાં આવીને કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર ખરી? કોઈ પ્રાર્થના કરવાની જરૂર રહેશે? કોઈ માનતા રાખવાની જરૂર પડશે? પણ માતાને બધી જ ખબર છે, જેમ કે હું પકડીને દહેડીને લઈને આવીશ. નહીં તો કઈક દીકરાઓ એવા છે, કઈક દીકરીઓ એવી છે કે જે એકદમ નાસ્તિક થઈને ફરતા, એકદમ નાસ્તિક થઈ માતાજીને મોના ભગવાનના મોના પણ કેવું છેટેથી પગે લાગીને રોમ રોમ. આજે એવા જ દીકરા દીકરીઓ એવા ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગયા છે ને કે આજે 24 કલાક એમના મુખે એમની માતાઓનું મારા જેવી મેલડીનું રોમનું નામ લેતા થઈ ગયા. ચર્ચાઓ માતાની, વાતો માતાની, ગુણગાન માતાના. જો જાઓ જો બેહો તો ચર્ચા બસ એક જ, મારી મહાકાળી, મારી ચામુંડા, મારી ઉગતાની મેલડી, મારી ખુખાર મેલડી. આ કદાચ તમારા મુખ્ય આવી ચર્ચાઓ થતી હોય અને 24 કલાકમાંથી ડગલે ને પગલે 5 મિનિટમાં એક વખતે જો કદાચ તમે માતાજીને યાદ કરો છો તો સમજી લો કે તમે મારા શરણમાં બેહી ગયા છો. તમને મેં મારા શરણે લઈ લીધા છે એવું વિચાર લેજો કે માં અમે તો કદાચ તને મનથી ગુરુ મોની અને કદાચ તારા શરણે કદાચ બે હાથ ઊંચા કરી અને કહી દીધું છે કે માં દુનિયા ફર્યા પણ માં બધી જગ્યાએ કદાચ અમારા દુઃખોનું કોઈ સમાધાન થયું નહીં. સમય બગડ્યો, પૈસા બગડ્યા, બધું બગડ્યું, પણ તારા ધામમાં આવીને કદાચ વિશ્વાસ આવ્યો છે કે બારેજામાં કોઈ સોલંકી પેઢીની બહુચરના ખાતાની ઉગતાની મેલડી, રોમવારી મેલડી, ખુખાર મેલડી બેઠી છે. તેવા વિશ્વાસ સાથે માં અમે આયા છે ને તો કદાચ હવે જીવન તને હોપ્યું, તું જેમ રાખે એમ, તું જેમ કરે એમ
સુખ હાલું તોય ને દુઃખ હાલું તોય માં તારી મરજી. આવું કદાચ જેને મનથી પ્રાર્થના કરી અને મને જીવન સોંપ્યું હશે ને, એને દર 5 મિનિટ નહીં થાય એનું કુખાર મેલડી યાદ આવીશ, આટલો વિશ્વાસ રાખજો. તમે યાદ નહીં કરતા, હું માતા યાદ કરાવું છું, તારે તમારા મનમાં મારા યાદ કરવાની પ્રેરણા થાય. નહીં તો કોઈ મનુષ્યની તાકાત નહીં કે એના મનથી એના બળથી કોઈ ભજન, માતાજીનું ભજન કરીએ કે સ્મરણ કરીએ કે ભગવાનનું નામ લઈએ કે. આ સમયગાળો એવો છે. પણ દર 5 મિનિટે એક વખત જો કદાચ તમારી કુળદેવી, મારા જેવી મેલડી, મારો રામ, એ તમે કૃષ્ણ ના માનતા હોય તો કૃષ્ણ, શંકર ના માનતા હોય તો શંકર, હનુમાનજી માનતા હોય તો હનુમાનજી, જે દેવને ચાહો છો, જે ભગવાનને તમે માનો છો, એનું 24 કલાકમાંથી કદાચ જાગૃત અવસ્થામાં હોય, જાગતા હોય, એમાંથી કદાચ 5 મિનિટે એક વખતે કદાચ યાદ આવે છે ને, તો સમજી લો દેવે તમને સ્વીકાર કરી લીધા છે. તો નિશ્ચિંત થઈ જજો, કોઈ ચિંતા કરતા ક્યારે દુઃખ દૂર થશે, ક્યારે સુખના અજવાળા થશે, દાડા ગણવાની જરૂર નહીં. દાડા તમારા હું ગણવા વાળી બેઠી છું. જેમ કદાચ એક નાનો બાળ, એનો નાનો દીકરો એની માના ભરોસે હોય ને, એકદમ નિર્બલ હોય, પણ કદાચ એને ભૂખ લાગી ને તો એને બોલતા ના આવડે, પણ ખાલી ભૂખની વેદનાથી ખાલી રોવે ને, એની માને ખબર પડી જાય કે મારા દીકરાને ભૂખ લાગી છે. એવી રીતે કદાચ જીવનમાં તમારા દુઃખ આવે અને મારા જેવી માતા બેઠી હોય ને, જેના ભરોસે તમે જીવન મૂકી દીધું હોય, જેના ભરોસે તમારું જીવન પડતું મૂકી દીધું હોય, એવી માતા બેઠી હોય ને, તો તમારે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં. વિશ્વાસ રાખજો, વિશ્વાસ રાખજો મારી વાતનો. દુનિયાનો ગમે તેવા નડતર હશે, પાતાળમાં ઘાલ દેશ ગોળાવું મેલડી માતા. દુનિયાના નડતર હશે. શું કીધું? દુનિયાના નડતર હશે. જે મારો મેલડીનો બની ગયો ને, એના જગતમાં બીજાનો કોઈને બનવા ના દઉં, એ માતા છું. તો મારા ધામમાં આવીને તો એક વિશ્વાસ કરી લેજો કે આ નડતર તો એ બધું મારા દરવાજાની બહાર તમારા ઘેરના ઉંબરે હશે, એ મારા ધામમાં નહીં હોય. અને ધીરે ધીરે મારી વાતનો વિશ્વાસ કરીને મારી પર વિશ્વાસ આવી ગયો ને, અને તમારું સ્મરણ મારી મેલડીને યાદમાં, મારી વિચારોમાં, મારા ખ્યાલોમાં કદાચ રચ્યું પચ્યું રહેવા લાગ્યું ને, તો તમારા પેઢીઓના નડતરના લોક ના મારી દો. મારું નામ મેલડી નહીં, તમારા નહીં, તમારા પેઢીઓના નડતર ને. પણ એવા કોઈ નડતર આજે આજના જમાનામાં કોઈ રહ્યા, એટલે આટલું કહું છું. તમે તમારા કર્મોનો ભરોસો રાખજો, બીજો રાખો તો દેવનો રાખજો. જો તમે કોઈનું ખોટું નહીં કરતા, કોકનું પડાઈ નહીં લેતા, કોકનું ન્યાકો નહીં લેતા, કોકનું હકનું દવાઈ નહીં લેતા, કોઈને મોક વગર બોલતા નહીં, મારતા નહીં, જીવ ના ભરે, એની આત્મા ના દુભાય, એનું દિલ ના દુખાય, એવું કામ નહીં કરતા, તો તમારે ડરવાની જરૂર નહીં. અને જો હજુ કદાચ તમારા જીવનમાં આવા ક્યાંક ને ક્યાંક વાતે નાના નાના ગુના થતા હોય ને, મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા હોય ને, તો મને માતાને તમારું મને હોપી દેજો. તન તો હોપી દીધું કે માં લે હું તારો, પણ આ મન છે ને, એ મને હોપી દે છે કે માં મન તને હોપ્યું. તો આ મનમાં જે ગંદકી છે ને, જે વિચારોનો સમૂહ, જે આજે માતાજી ભગવાનના મંદિરે જવાથી, જે માતાજી ભગવાનના ધામમાં જવાથી તરત જ અંદરથી એક વિચારોનો સમૂહ એટલો બધો ઉભો થાય, જાત જાતના વિચારો આવો, જાત જાતના વિચારો આવો. તમારું મન ભગવાન માતાજી ના લાગે, તમારું મન એ ખોટામાં ના લાગે, તમારું મન એ ધામમાં ના લાગે. એવા ખરાબ વિચારો, અતિશય ખરાબ, જેની કોઈ કલ્પના નહીં તમને, તમે કોઈ બીજાને કઈ ના આખો, એટલા તમારા મનના વિચારો છે. હું માતા જાણું છું. પણ
તમારે કોઈ આ વાતે ગભરાવાની જરૂર નહીં. તમે મને મન હોપી દીધું છે ને, તન તો હોપી, પણ આ મન મને હોપી દીધું ને જેણે, તો એ મનમાં કદાચ ખરાબ વિચારો હશે, ગમે તેવા અવગુણો હશે ને, એ મન તમારું મારા સાબુથી લઈને ધોઈને ચોખ્ખું કરવાની જવાબદારી મારી મેલડીની છે. દીકરો બહુ મેલો અત્યાર સુધી આખા ગામનો ધૂળેટીમાં રંગ લગાવીને આવ્યો, કારો બૂસ થઈ ગયો તો એના 4 દાડે રંગ ઉતરે. એની માં કેટલો એને ઘસે ને, 2 ઝાપોટો મારે કે ચોથી આ લગાવીને આવ્યો. એવી રીતે આ રંગમાં તમે બહુ રંગાયા અત્યાર સુધી. કદાચ મારા ધામમાં આવીને જાગૃત થયા કે માં બહુ ગુના થઈ ગયા અત્યાર સુધી, તો બહુ ખોટું થઈ ગયું માં. પણ અત્યાર સુધી તમે જે ભૂતકાળમાં જે અભ્યાસ રાખ્યો, જેવું કર્યું એવું ચિંતન થાય અંદર, ખબર છે ને? જેવું જોવો એનું છાપ પડે, જેવું સાંભળો એની છાપ પડે, જેવું બોલો એનું છાપ પડે. આ વિચારોનો સમૂહ એટલો બધો છે ને કે આજના જમાનામાં કોઈનું માતાજી ભગવાનમાં મન એકદમ લાગે એટલે કઈક માણસો હિંમત હારી જાય, ભક્તિ છોડી દે. માતાને કેક મારું મગજ હારું નહીં રહેતું, મારા વિચારો હારા નહીં રહેતા, શું કરું? પણ કદાચ આ વિચારો ગમે તેટલા આવતા ને, તમે તમારું મન મને હોપી દીધું છે ને, તો વિચારો ગમે તેટલા આવતા પણ તમારી ભક્તિ અને મારા નામનું સ્મરણ અને તમારી કુળદેવીને યાદ કરવાનું ના છોડતા. આવું મેરડી માતા બોલું. હમણાં કીધું ને, મેલો દીકરો હોય તો એને 4 દાડા ઘસવો પડે તાર ચોખ્ખો થાય. એવી રીતે મન તમારું બહુ વર્ષોથી, જ્યારથી કદાચ સમજણા થયા ત્યારથી જ ખોટી ક્રિયાઓ, ખોટી વસ્તુ જોવા, ખોટી વસ્તુ વાપરવા, એટલું બધું અંદર સમૂહ ભેગો થઈ ગયો ને કે આજના શું કહું, આજના જમાનાની વાત. તમને ઈચ્છા છે ખૂબ કે મારા ભક્તિ કરવી છે, તમને ઈચ્છા ખૂબ છે કે મારા 24 કલાક મારી માતાનું નામનું રટણ કરવું છે, નામની માળાઓ ફેરવી છે. પણ આજે કદાચ માળા લઈને બેહો ને તોય તમારા વિચારો એટલા બધા દોડે, એટલા બધા ભાગે ને કે તમે કંટાળીને માળા મૂકીને ઉભા થઈ જાઓ. આવું મેરડી માતા બોલું. થાય છે કે નહીં આવું? આજે કોઈ 5 મિનિટે 10 મિનિટે કદાચ એક મન લગાવી અને માતાજીનું સ્મરણ ના કરીએ કે તેના માટેના ઉપાય, સમાધાન તમારા જાતે કરવા પડશે. મન હોપી દીધું એટલે આવા ચિંતા ના કરતા, માં આવા વિચારો આવે છે, માં જાતના. અને એ વિચારો એક જાતના નહીં આવતા. કદાચ માતાજીની દીવાબત્તી કરતા હોય ને તારે નોકરીનો વિચાર આવે, કોઈકના પૈસા હાલવાના હોય એનો વિચાર આવે, કોઈના પૈસા લેવાના હોય એનો વિચાર આવે, મમ્મી બોલી જતી એનો વિચાર આવે, પત્ની આવું બોલી જતી એનો વિચાર આવે, જેઠવાણીએ આવું મેણું માર્યું હતું એનો વિચાર આવે. આવા ને બધી જાતના. બાજુવાળો રોજ પાણી અમાર બાજુ કચરો નાખી જાય છે એના વિચાર આવે. પણ આ બધી વસ્તુ મૂકી અને માતાજીને ધામમાં પારે જવું પડે. પણ તમારો અભ્યાસ એટલો થઈ ગયો છે ને એટલે માતાજીની આગળ જાઓ એટલે આ કચરો બધો ઉભરાય, બહાર નીકળે. એટલે તમારે શું વિચારો આવે ને તો તમારે એવું વિચારો કે આ વિચારમાં મારા નહીં, અને એ વિચાર ખરેખરમાં તમારા હોતા. તમે મનથી અલગ છો. રવિવાર વાત કરી હતી, ગયા રવિવાર કીધું હતું ને કે તમે મનથી અલગ છો. તો આ વિચારો, મન છે ને એક જાતનું ભૂત જ છે, એક જાતનું મોકળું છે. ઘડીક કઈ કૂદકો મારે, ઘડીક માતાજી માં, ઘડીક માં ભેર. આ શું ખોટું? એટલે આ મનના ભરોસે નહીં રહેવાનું. ભલે ગમે તેટલા વિચાર આવતા, ગમે તેટલી આળસ આવતી, પણ અંદરથી તમે ચાહો છો ને, અંદરની ચાહ માતા જોવો છે કે મારા દીકરો મને કેટલું ચાહે છે. ભલે એનાથી ભક્તિ થાય કે ના થાય, પણ અંદરની ચાહના કેટલી છે, અંદરનો પ્રેમ કેટલો છે તમારી મા પ્રત્યે, મારા જેવી મેલડી પ્રત્યે. દેવી શક્તિ અંદરની ચાહ જોવો છે. આ પૂજા પાઠ, દીવા બત્તી તો છે ને, એવું નહીં કે ના કરાય, કરવું જોઈએ. તો શરૂઆતનું પગથિયું છે કે દીવા એક ભક્તિ કરવાનું સાધન છે. અને ભક્તિ તો છે ને દીવા બીવાથી પરેની વસ્તુ છે. મારે એ શીખવાડ્યું છે 24 કલાક તમારે મઢમાં નહીં બેહી રહેવાનું. તમારો નોકરી ધંધો જે કામ કરતા હોય કરવાનું છે. અને તમારી માતાનો ભેટો ના કરી આલો, મારું નામ મેરડી માતા નહીં. બરોબર?
એટલે આ મનને હરાવવા માટે તમારું તન અને મન બે હોપજો હતા, વચન એકદમ ના હોપતા, નહીં તો તમારી વાણી અત્યારે મને ખબર છે અહીં રામનું નામ બોલતા હોય ને બહાર જઈને તો આવડી બોલે. આ શું ખોટું? પણ મન ચોખ્ખું થઈ ગયું તો આપે રૂપે વાણી આ પવિત્ર થઈ જશે. અને જેનું મન નિર્મળ થઈ ગયું, જેનું મન ચોખ્ખું થઈ ગયું ને, એના બધા આચરણો શુદ્ધ પવિત્ર થઈ જાય. ધીરે ધીરે વાર લાગે, ધીરે 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 ધીરે, પણ તમારે નિરાશ નહીં થવાનું કોઈ વાતે. તમારા મનની વાત કરું છું ને, આ વાત તમે કોઈને કહી શકો છો? કોઈને કહી શકો છો તમે કે મારા વિચારો આવા છે? કોઈને કહી શકો છો? પણ મન દિલ ખોલીને કહી શકો છો. જો અને તમે ખોટી ભલે પ્રાર્થના કરો પણ હું હોભરી જઉં છું. ઘેર ઊંઘ્યા ઊંઘ્યા ભલે તમે યાદ કરો, હું હોભરી જઉં છું. એટલે તો કઈક ભાવિક ભક્તોનું કહેવું છે કે માં પ્રવચનમાં તું મારા મનની વાત કરે, તો હા તમારા મનની વાત કરું. પણ ભક્તિ વગર તમારો ઉદ્ધાર, આ જેને જેને મારા પ્રવચનનો અભ્યાસ કર્યો છે ને, એને 100% વિશ્વાસ આવી ગયો છે કે જીવનમાં સુખ શાંતિ જોતી હોય ને, તો અસલ સુખ ના આનંદ પરમાનંદ ભક્તિમાં છે. તમારે બધાને કેવું જીવન જોઈએ? એકદમ મુક્ત જીવન, કોઈ બંધન નહીં, બસ એસો આરામથી, બસ જાણે આમ સ્વર્ગની હવા ખાતા હોય ને એવું, એવો આનંદ જોઈએ, એવું સુખ જોઈએ. એના માટે તો લોકો જો પૈસા કમાય, ફાર્મ હાઉસ બનાવો, જાત જાતની સ્વિમિંગ પુલ બનાવો, આ બનાવો તે બનાવો, જોવો તો રૂપિયા વાળા. પણ એને પૂછી આવજો ફાર્મ હાઉસમાં બેહવાનો ટાઈમ છે? એ સુખ મળે જ નહીં. એ ખાલી કહેવાનું તે રહ્યું મારી જગ્યા. કોક દાડે બેહવા જાય ને તોય તે મગજમાં તો એટલા બધા લોડ, એટલા બધા ટેન્શન ને કે એને સુખ શાંતિ મળે. પણ સુખ શાંતિ છે એમાં ભક્તિમાં છે. તમારી કુળદેવીની, મારા ભગવાનની, જે તમને મન લાગે વધારે એની ભક્તિમાં કદાચ રંગાઈ જાઓ ને, એવી સુખની અનુભૂતિ થશે ને કે તમને તો સુખનો આનંદ થશે, પણ તમારી જોડે જે બેહવા આવશે ને એનાય આનંદ લાગશે. તમારી જોડે કોઈ પણ વ્યક્તિ બેસવા બી આવે ખાલી, તો એ આનંદિત થઈ જાય કે તારી જોડે આવીને હું ખુશ થઈ ગયો. આજે તો એકની ભક્તિના કારણે, એકની ભક્તિના, એકના આનંદના કારણે લાખો અહીં હોભરવા આવે છે, બેહવા આવે છે. આવે છે ને? તો વિચારો તો ખરા, આ કેવું એક સુખ હશે કે તમને મળે, તમે બીજાને આપી શકો. એટલે તંતર મંતર જંતર બધું મેલ દો, દોણા બોણા ફેદવાનું મેલ દો. કેમ કે આજ તો દોણાનો તે ભરોસો નહીં રખાયો. હું એવું નહીં કે દોણા ખોટા હોય, પાઠ નાખવાનું ખોટું હોય, પણ એક વખત વેણ ના આવે તો 4 વખત લઈને તે વેણ તો લેવાનું જ. આ શું ખોટું? હું સીધો માર્ગ બતાવું છું, સીધો ઉપાય બતાવું છું, કોઈ વારણ કારણ કર્યા વગર. અરે તમારા બાપ દાદાની ગમે તેવી માતાઓ કદાચ પૂજેલી હશે ને, અને તમે નહીં જોડતા હોય ને, તો આ માર્ગ ઉપર હેડજો, એક નડવા દો મારું નામ મેરડી માતા નહીં. તમારા ઘેર ગમે તેટલા પિતૃ દોષ હશે, સિકોતરનું દુઃખ હશે, ગમે તેવા દુઃખ હશે, તળિયાના હશે, તળિયાના ભૂમિકાના દેવનું કોઈ દુઃખ હશે, ગમે તેવા દુઃખ હશે, પણ આ જે હું માર્ગ બતાવું એ માર્ગમાં ચાલો. જો કદાચ કોઈ નડતર ઉભું થવા દો મને મેરડી કહી દો. હમણાં બોલી ને એમ ચાવી હું લઈ લઈશ લોક મારી. એમને મારી બોટલ નહીં આલી. આ બધાને છે ને તંતર મંતર વિદ્યા ભરેલી હોય. આ શું ખોટું? ઇતિહાસ વાપર્યો છે ને મારો મેલેડીનો. આ બોટલ દારૂની નહીં, આ બધી વિદ્યા. પેલા ભૂત, પેલા પિક્ચરોમાં એમાં જોયું છે જૂના, કે પેલા ભૂત છે એમાં ભરતા બોટલમાં. એટલે આ મેલડીની મારી બોટલ એટલે આલી છે કે બધા ભૂત ને ચૂડેલો ને ખવીશ ને બવીશ, જે દુષ્ટ શક્તિઓ, ખોટી શક્તિઓ જે મનુષ્યને હેરાન કરે ખોટી રીતે, એ બધી છે ને શક્તિઓ પૂરી અને ફિટ કરી દીધા. તો મારા ધામમાં આવો છો ને, તો તમારી પર જેટલા બી કદાચ કોઈ એવા દુષ્ટ શક્તિઓનો પ્રભાવ હશે ને, બધાને વેણી વેણી મારા બોટલમાં ફિટ કરીને બૂચ માર દઈશ.
આ શું ખોટું? હા તો લો બે જાદુ કરું છું કે બધાનું જેટલું જેટલું નડતર હોય, ખોટી શક્તિ ખોટી રીતે હેરાન થતા હોય બધાનું લો મારી બોટલમાં ફિટ કરી દીધું. વિશ્વાસ રાખજો, ખાલી ખાલી નહીં કહેતી. વિશ્વાસ છે ને? હા તો બસ, તો વેમ કાઢવાની જરૂર છે ખાસ. માણસ વેમીલો એટલો બધો થઈ ગયો છે, એટલો બધો થઈ ગયો છે ને આજે. કદાચ કોઈ મહેમાન ઘેર આવ્યું હોય ને હોજે બીમાર પડે ને તો શંકા કરે. આ કાકી અમાર ઘેર આવી અને હારું છોકરો હોજે બીમાર પડ્યો કે જબરજસ્ત. આ કાકા અમાર ઘેર આયા અને ઘેર નુકસાન થયું. થાય છે કે નહીં આવું? કાકી કાકા બચારા જોડતા ના હોય. કાકો બચારો ભોળ્યો હોય મનનો, કોઈ દાડે ભુવાય ના કર્યા હોય તોય તે જો કદાચ આજનો જમાનો કહું, આજના જમાનામાં કઈક વિસ્તારોમાં આવું ચાલે છે. હું તો કહું જોવા જઈશ તો બધે આવું ચાલે છે કે કદાચ કોઈ રવિવાર, ધારો કે રવિવાર બારીજા ધામ આવતા હોય ને અને જો એના કુટુંબ વાળાને ખબર પડે હારો આ બારીજા જાય છે ખુખાર મેળીએથી કઈક કરીને લાવો છે ને અમે દુઃખી થઈએ છીએ. ખુખાર મેળવી કે વિદ્યા વાળી નહીં. આવી શંકાઓ, ખોટી શંકાઓ, ખોટી માનસિકતા, બસ આનું સમાધાન નહીં મારવું. આ તો તમારે જાતે કાઢવું પડશે. કાઢવું પડશે કે નહીં? આ પંચમહાલ વિસ્તારમાં આણંદ, બરોડા, સુરત આ બધે આ ચાલે છે. અમદાવાદ બાજુ તો ધીરે ધીરે હું માતા અમદાવાદ ની છું ને એટલે ઓછું વાતાવરણ છે તાર, પણ આ બાજુ વધારે ચાલે છે. ખેડા જિલ્લામાં, આણંદ જિલ્લામાં, બરોડા, સુરત, પંચમહાલ, છેક છેવાડા સુધી. એટલે આવી કોઈ શંકાઓ કરશો. મેં કીધું તું ને, ઘણી વખત કીધું છે, કદાચ કોઈ લીંબુના 4 ફાડિયા કરીને કંકુ બંકુ નાખીને તમારા ધાબા પર મળે ને તો મારે માતાનું નામ દે કે હે માં ખુખાર મેળ લ્યા, જે હોય હું ની રક્ત જઈને લઈ આવું છું, ચાલે તે જતું રહેશે. બરોબર? કેમ કે હું માતા જોડું મેં કશું હોતું જ નહીં. હવે એક વાત નવાઈ લાગશે. પેલા ગાદી મારી અહીંથી પેલા પાર્ટી પ્લોટમાં હતી, એના પેલા એક હાઈવે રોડ ઉપર હતી, ખબર હોય તો. હા, બિરાજ પાટિયા બાજુ. તો એ આગળ વિરોધીઓ ઈર્ષાળુ માણસો એવા કે આ મારું સ્ટેજ છે ને એના નીચે 4 ખીલ્લા લીંબુ મેલી છે. લો અરે આ સેવકો આયા કે માડી હું કે ખીલ્લા માર્યા છે, મારો દીકરો બહુ બહાદુર છે. જો એટલે સીધું કહી દીધું કે કિલ્લા બિલ્લા કાઢ નાખો ને, આપણે આપણું કામ કરો, કશું ના આવે કશું એમ. એટલે દાખલો મારે ધામનો ચમ આલું છું. કોઈ આવી વિદ્યા થતી પણ માણસ નો વેમ પહેરી જાય આમ તો હું કઈ મરી જાય. જો હમણાં કદાચ કોઈ વ્યક્તિ પૂછવા આવે કે માતાજી એમને શું નડે છે, અમારે શેનું દુઃખ છે, હું જો કહી દઉં ને તારી કાકીએ કરી નાખ્યું છે. હા માડી, મન શંકા તો હતી જ. અનુ પાછી અમુક ભુવાન એમ કે એનું નામ સ ઉપરથી, હા સવિતા, બરોબર, એટલે વધારે ફિટ થઈ ગયું મગજ. બાપડી પેલી જોડતી ના હોય, એને ખબર ના હોય, અને ઘેર આવીને એટલી ઈર્ષા વેરઝેર થાય કે કોણે મારી પર કરી નાખ્યું. અને પાછો ભુવા એવું કે શું કે તમારે પાછું મોકલવું? હા હા મોકલીએ, પણ 5000 રૂપિયા થાય. અરે ભુવાજી 11000 આલું પણ પાછું મોકલો. ભુવો કે લાવો ને મારે જેવું જોવું તેવું મળી ગયું. એટલે કશું કરે નહીં, જતું રહ્યું, મોકલી દીધું કે પાછું. હવે ઘેર આવીને રાહ જોવો, ખારું કશું થયું નહીં ભલે. અને જો ખાચુકલો કદાચ તાવ આવ્યો ને તો કે હા વિદ્યા કામ કરી. પણ આવું હતું. આ બધા મગજમાંથી વેમ કાઢ નાખો, બધા ખાસ સ્ત્રીઓને
દીકરીઓને ખાસ લાગુ પડે, દીકરાઓ તો કદાચ હજુ સમજી જાય છે, પણ તમને બહુ એમ હોય છે મગજ. કોઈ નહીં, વિશ્વાસ છે ને હું બેઠી છું. આ બસ આ શંકા નીકળી જાય એટલે આપે રૂપે તમે 50% દુઃખ મુક્ત થઈ જશો. 50%. વધારે દુઃખ બહારની પરિસ્થિતિનું નહીં હોતું. બહારની પરિસ્થિતિનું વધારે દુઃખ નહીં હોતું. વધારે દુઃખ માનસિક પરિસ્થિતિનું હોય છે. મન ખરાબ જેનું હોય ને, આખો દાડો બસ ચિંતન એનું થયા કરે. ઓકે કરી નાખીશ, આ કરી નાખીશ, ધંધો બોધી દીધો, માતા બોધી દીધી, આટલા બધા દીવા કરું, કોમ નહીં થતું, ઓમ નહીં થતું, કોઈ માનતા નહીં થતી, બાધા નહીં થતી. ચોથી થાય નરી બેમ લઈને ફરતા, ચોથી થાય. એ તો વિશ્વાસ કોને કીધો? વિશ્વાસ કોનું નામ છે? કે કદાચ એક વખત દેવી શક્તિ પર કોઈ પણ જગ્યાએ વિશ્વાસ આવી ગયો હોય ને, તો કદાચ યમરાજ આવે ને તો એ ડર નહીં, એમનો વિશ્વાસ.